નમસ્કાર, પ્રવેગ ન્યૂઝ સાથે હું છું જય શર્મા. નજર કરીશું હેડલાઇન્સ પર. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દક્ષિણ ભારતના 2 દિવસીય પ્રવાસે સૌપ્રથમ પીએમ આંધ્રપ્રદેશના લેપાક્ષીના વીરભદ્ર મંદિરમાં દર્શનાર્થે પહોંચ્યા. 2030 સુધીમાં માર્ગ અકસ્માતમાં થતા મૃત્યુમાં 50% ઘટાડો કરવાનો લક્ષ્યાંક કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીનું નિવેદન. ભાજપ દ્વારા ગુજરાતમાં વોલ પેઇન્ટિંગ અભિયાનથી લોકસભા ચૂંટણી પ્રચારનો પ્રારંભ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના મત વિસ્તારમાં કર્યું વોલ પેઇન્ટિંગ. શ્રી કૃષ્ણ જન્મભૂમિ વિવાદમાં હિન્દુ પક્ષને સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો મોટો ઝટકો. ઈદગાહ મસ્જિદના સર્વે પર સુપ્રીમે લગાવી રોક. કોંગ્રેસની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાનો ત્રીજો દિવસ. નાગાલેન્ડમાં રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ પર કર્યો કટાક્ષ. તો હવે નજર કરીએ સમાચારો પર વિસ્તારથી. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દક્ષિણ ભારતના 2 દિવસીય પ્રવાસે છે. પીએમ આજે આંધ્રપ્રદેશ પહોંચ્યા. તેમણે લેપાક્ષીના વીરભદ્ર મંદિરમાં પણ પ્રાર્થના કરી હતી. તે પછી તેમણે તેલુગુ ભાષામાં રંગનાથ રામાયણના શ્લોકો પણ સાંભળ્યા. આંધ્રપ્રદેશ બાદ તેઓ કેરળની પણ મુલાકાત લેશે. પૌરાણિક રીતે એવું કહેવાય છે કે લેપાક્ષી મંદિર એ જ સ્થાન છે જ્યાં જટાયુ ઘાયલ થયા પછી પડ્યા હતા. તો હવે સીધા જઈશું આંધ્રપ્રદેશ, જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જનસભાને સંબોધી રહ્યા છે. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे और जो गलत प्रैक्टिस से सख्ती से निपटे. थोड़ी देर पहले मैं कुछ नौजवान युवा ट्रेनी अफसरों से भी मिला हूं. ये अमृत काल को नेतृत्व देने वाली कर्म योगियों की अमृत पीढ़ी है. आप सभी को सरकार ने अनेक शक्तियां भी दी हैं. इस शक्ति का उपयोग आपके विवेक पर निर्भर करता है और इसमें भी आपको प्रेरणा प्रभु श्री राम के जीवन से मिलेगी. एक प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीं क्षयेयम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण. यानी मैं चाहूं तो सागर से घिरी ये धरती भी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिले तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा. हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं. इसलिए आप सभी अपने कार्यकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिए. साथियों, आपका सीधा सरोकार टैक्स व्यवस्था से है. राम राज्य में टैक्स कैसे लिया जाता था, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है वो बहुत प्रासंगिक है. गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई. अर्थात सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्षा के रूप में
वापस धरती पर आता है, समृद्धि बढ़ाता है। हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे और वो समृद्धि को प्रोत्साहित करे। आप अध्ययन करेंगे तो इसी प्रेरणा से हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। पहले देश में भांति भांति की टैक्स व्यवस्थाएं थी जो सामान्य नागरिक को जल्दी समझ में नहीं आती थी। पारदर्शिता के अभाव में ईमानदार टैक्स पेयर को, बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया। हमने देश में फेसलेस टैक्स असेसमेंट सिस्टम शुरू किया। इन सारे रिफॉर्म्स के कारण आज देश में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है। और जब सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो सरकार जनता का पैसा विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को लौटा भी रहा है। 2014 में सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही 2 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स छूट थी। हमने 2 लाख से बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। सरकार ने नागरिक कल्याण की बड़ी योजनाएं बनाई हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। और आप देखिए, आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। साथियों, कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अतीत में हमारे यहां प्रोजेक्ट्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने की एक प्रवृत्ति रही है। इसके कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी प्रवृत्ति के प्रति सावधान करते हुए भगवान राम भरत से कहते हैं, और वो बड़ा કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું કે માર્ગ સલામતી એ સરકારની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે અને 2030 સુધીમાં માર્ગ અકસ્માતમાં થતા મૃત્યુમાં 50% ઘટાડો કરવાનો લક્ષ્યાંક છે। CII નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન રોડ સેફટી ઇન્ડિયન્સ રોડ 2030 રેઝિંગ ધ બાર ઓન સેફટીને સંબોધતા નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે રોડ સેફટીના 4E એન્જિનિયરિંગ, અમલીકરણ, શિક્ષણ અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ
કટોકટીની તબીબી સેવાઓને મજબૂત કરવા તેમજ સામાજિક વર્તનમાં પરિવર્તન લાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. તેમણે માર્ગ સલામતી સુધારવા માટે તમામ હિતધારકોના સહકાર પર ભાર મૂક્યો હતો. તો કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની ન્યાય યાત્રાનો આજે ત્રીજો દિવસ. ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા આજે નાગાલેન્ડ પહોંચી, જ્યાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત સેંકડો લોકોએ તેમનું સ્વાગત કર્યું. યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે નાગાલેન્ડ માટે વડાપ્રધાનની યોજનાઓ વિશે સ્પષ્ટતાનો અભાવ છે. Frankly, we are not even clear about what the Prime Minister envisioned in terms of a solution. It's a superficial document that says, yes, we are going to work towards peace and joint sovereignty, but it's not clear what exactly they mean. And a lot of the Naga organizations here simply don't understand what the Prime Minister was trying to do and what the way forward is. Clearly, there is a problem that needs resolution. And clearly that is a problem that will require conversation, listening to each other and working in implementing a solution. And that is lacking as far as the Prime Minister is concerned. તો પશ્ચિમ બંગાળના ગંગાસાગરથી 150 શ્રદ્ધાળુઓને લઈને જતું જહાજ હુગલી નદીમાં ફસાઈ ગયું હતું. ધુમ્મસને કારણે એક જહાજ રસ્તો ભૂલી ગયું અને ઓછા પાણીને કારણે તેમાં ફસાઈ ગયું હતું. ઘટનાની માહિતી મળતા જ એનડીઆરએફની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને જહાજમાં ફસાયેલા મુસાફરોને બચાવ્યા હતા. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે સાગરદ્વીપથી કચુબેરિયા સુધીની બોટ સેવાઓ રદ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે યાત્રાળુઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તો હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. આજે રાજ્યના પાટનગર, ગાંધીનગરમાં સૌથી ઓછું 9.8 ડિગ્રી તાપમાન રહ્યું છે. ત્યારબાદ અમદાવાદમાં 11.8 ડિગ્રી. રાજ્યમાં ઉત્તર પશ્ચિમના સૂકા અને ઠંડા પવનોથી વહેલી સવારે ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. જોકે आने वाले दिनों में जो गुजरात स्टेट पे फोरकास्ट है, कोई रेन की संभावना नहीं है और जो टेम्परेचर रियलाइज हुए हैं गुजरात स्टेट में, सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो रियलाइज है वो गांधीनगर में 9.8 डिग्री सेल्सियस हुआ है और अहमदाबाद में 11.8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है. और जो आने वाले दिनों में फोरकास्ट हुआ है मिनिमम टेम्परेचर का, वो नो लार्ज चेंज नहीं. अभी कोई वैसा सिस्टम नहीं है जिसके कारण गुजरात स्टेट में बारिश होने की संभावना है. विंड डायरेक्शन की बात करेंगे, मतलब इनलैंड एरिया में तो नॉर्थ वेस्टर्ली टू नॉर्दर्ली विंड है और जो विंड की स्पीड होगी वो करीब 6 से 10 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी. टेम्परेचर फॉल होगा सर? टेम्परेचर जो टेंडेंसी है वो फॉल होने की, मतलब 24 आवर में नहीं है और जो मतलब टेम्परेचर का फोरकास्ट है आने वाले 7 दिनों में वो नो लार्ज चेंज. તો લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ભાજપ દ્વારા પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના મત વિસ્તારમાં વોલ પેઇન્ટિંગ કર્યું. લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર રૂપે ભાજપ દ્વારા ગુજરાતમાં વોલ પેઇન્ટિંગ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને આ અન્વયે ભાજપ દ્વારા 2,50,000થી વધુ પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવશે. તો મોદી સરકારના સ્લોગન સાથે ડિજિટલ વોલ પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવશે. ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સમગ્ર ગુજરાતમાં વોલ પેઇન્ટિંગ, ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વોલ પેઇન્ટિંગના મુહૂર્ત કરાવ્યું છે, શરૂઆત કરાઈ છે, શુભ મુહૂર્ત કરાવ્યું છે. આજથી આખા ગુજરાતમાં બપોર પછી એક સાથે જુદી જુદી જગ્યાએ, જુદા ગામોમાં, શહેરોમાં વોલ પેઇન્ટિંગની શરૂઆત કરવામાં આવશે અને એની શરૂઆત આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમની પોતાની વિધાનસભામાં અમિતભાઈ શાહની લોકસભામાં કરાવી. તો અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં તારમાં ફસાયેલા એક પક્ષીનો જીવ બચાવવા જતા ફાયર વિભાગના કર્મચારીનું મોત નીપજ્યું છે. પક્ષીને બચાવતી વખતે વીજ શોક લાગતા કર્મચારીનું મૃત્યુ થયું. બનાવની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. મળતી માહિતી મુજબ અનિલ પરમાર નામના ફાયર વિભાગના કર્મચારી બોપલ ગુમા વિસ્તારમાં પક્ષીનું રેસ્ક્યુ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. એ સમયે તેમનો હાથ હાઈ ટેન્શન લાઇનને અડી ગયો હતો. ફરજ પર હાજર અન્ય ફાયર વિભાગના કર્મચારી અનિલભાઈને તાત્કાલિક નજીકના હેલ્થ સેન્ટર લઈ ગયા હતા. જોકે ફરજ પરના તબીબે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
આણંદ જિલ્લામાં પોલીસ ટીમમાંથી નિવૃત્ત થયેલા શ્વાન માટેનું દેશનું પ્રથમ વૃદ્ધાશ્રમ ખોલવામાં આવ્યું છે. શહેર પોલીસ હેડક્વાર્ટર પાસે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા આ વૃદ્ધાશ્રમમાં પોલીસમાં ફરજ બજાવતા શ્વાનોની દેખરેખ કરવામાં આવે છે. આ વૃદ્ધાશ્રમમાં નિવૃત્ત શ્વાન માટે કુલ 20 રૂમ અને ફરજ પરના શ્વાન માટે 3 રૂમ છે. હાલમાં અહીં 16 શ્વાન રહે છે, જેમાંથી 13 નિવૃત્ત થયા છે, જ્યારે 3 હજુ પણ ડોગ સ્ક્વોડમાં છે. पुलिस के हर जिले में पुलिस डॉग्स कार्यरत है. वो अपनी सर्विस पूरी करके जब रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद उनकी जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब हो जाती थी. ये ध्यान में आया डीजीपी सर के, और डीजीपी सर और गुजरात सरकार ने यहाँ आनंद में पूरे राज्य का ओल्ड एज होम फॉर डॉग्स बनाने का निर्णय लिया गया. लगभग 1-1.25 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और हम डॉग से मिलते हैं और ये डॉग बहुत फ्रेंडली है और यहाँ का स्टाफ सबसे बड़ी बात है कि बहुत फ्रेंडली है. हमको कभी भी डिनाई नहीं किया कि भी आज हमारे ये काम है, ये काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें स्टाफ कभी डिनाई नहीं करता कि देखने के लिए सभी डॉग से मिलते हैं. ये हमको बताते हैं कि यहाँ कौन सी ब्रीड है. तो मेरे बच्चे को क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा एक मेंटल जो है, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, ये हैप्पी फील करता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आने के बाद ये पूरे दिन फुली एक्टिव रहता है, क्योंकि इसको इसके मन की बात पूरी हो जाती है. તો કોરોનાની રફતાર દિવસે ને દિવસે ધીમી પડતી જોવા મળી રહી છે. ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 180 નવા કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે કોરોનાના સક્રિય કેસની સંખ્યા ઘટીને 2804 થઈ ગઈ છે. જોકે છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાને કારણે 3 લોકોના મોત પણ થયા છે. આ ત્રણેય કેસ મહારાષ્ટ્રના છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે મૂક્યો છે. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે મથુરામાં કૃષ્ણ જન્મભૂમિ મંદિરને અડીને આવેલા શાહી ઈદગાહ મસ્જિદમાં કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ સર્વેક્ષણની મંજૂરી આપી હતી. આ મથુરાના શ્રી કૃષ્ણ જન્મભૂમિ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી હિન્દુ પક્ષને મોટો આંચકો लाग्यो છે. જસ્ટિસ સંજીવ ખન્ના અને દીપાંકર દત્તાની બેન્ચે 14 ડિસેમ્બર 2023ના આદેશના અમલીકરણ પર રોક લગાવી છે. બેન્ચનું કહેવું છે કે આ આદેશ બાદ કેટલાક કાનૂની મુદ્દાઓ ઉદ્ભવ્યા છે. સાથે સર્વે માટે કોર્ટ કમિશનની નિમણૂક માટે હાઈકોર્ટે સમક્ષ કરવામાં આવેલી અસ્પષ્ટ અરજી ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो सर्वे का आदेश आया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है. हिंदू पक्ष को नोटिस इश्यू हुआ है और जो नेक्स्ट डेट है वो 23 जनवरी की है. देखिए, हमारा जो देश है वो संविधान और न्यायिक कानून प्रक्रिया के हिसाब से चलता है, जहाँ पे दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का हमारे संविधान ने पूरा मौका दिया है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि जो ट्रायल है वो बिल्कुल चलेगा और ट्रायल पे किसी प्रकार का रोक नहीं लगा है. अब कल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर हियरिंग है. તો ભારતીય મૂળના વિવેક રામાસ્વામીએ અમેરિકન પ્રમુખ પદ માટેની પોતાની દાવેદારી છોડી દીધી છે. આ સાથે તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સમર્થન આપવાની વાત પણ કરી છે. વિવેક રામાસ્વામી 38 વર્ષના છે. તેમના આ નિર્ણયથી ઘણા લોકોને આશ્ચર્ય થયું છે. 15મી જાન્યુઆરીએ રિપબ્લિકન પાર્ટીની ઉમેદવારી માટે પ્રથમ ફોક્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ ફોક્સ આયોવામાં યોજાયું હતું અને તેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જીત મેળવી હતી. વિવેક રામાસ્વામી આ વર્ષે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાંથી ખસી ગયા બાદ હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સિવાય માત્ર નિકી હેલી અને રોન ડિસેન્સિસ રેસમાં બાકી છે. અયોધ્યા રામ મંદિર અભિષેક સમારોહને માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે સમારોહની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. મંદિરના મુખ્ય પૂજારી આચાર્ય સત્યેન્દ્ર દાસે જણાવ્યું હતું કે અમે રામ મંદિરના અભિષેક સમારોહ માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છીએ. पूरी तैयारी है. जो जो सामग्री लगना है प्राण प्रतिष्ठा के में वो सब पूरी तैयारी हो गई है. सारे सामान आ गए हैं और अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा 22 तक. और 22 को ही प्राण प्रतिष्ठा होकर के रामलला को उनके भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा. तो उसकी सारी सामग्री एकत्रित हो गई है. प्राण प्रतिष्ठा वाले के दिन में उनको जैसे होता है कि अन्नाधिवास, जलाधिवास, दुग्धाधिवास, पुष्पाधिवास और यह औषधाधिवास सभी में रखा जाता है. जितने भी सामान हैं उसमें रख करके फिर पूजा होती है. फिर पूरा हो जाने के बाद में तब प्राण प्रतिष्ठा के जो अनुष्ठान है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे
और उनके ही सामने उनके ही कर कौरों द्वारा जो भी कार्य कराना है प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में तब उस मूर्ति को सिंहासन पर जहाँ पर बन गया है वहाँ स्थापित किया जाएगा। तो उसके आँख में पट्टी बनी रहती है, उसको खोला जाएगा, शीशा दिया जाएगा, फिर काजल लगाया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो उस दिन होगी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो अयोध्याમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અનુષ્ઠાનની શરૂઆત થઈ છે। બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે। તો રામલલ્લાની મૂર્તિની પ્રાયશ્ચિત અને કર્મકુટીની પૂજા શરૂ થઈ ગઈ છે। વડોદરાથી મોકલવામાં આવેલી 108 ફૂટ લાંબી અગરબત્તી પણ પ્રગટાવવામાં આવી છે। રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ પહેલા અયોધ્યામાં અગ્રણી સ્થળોએ મે આઈ હેલ્પ યુ ડેસ્ક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા। જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રવાસીઓ અને શ્રદ્ધાળુઓના માર્ગદર્શન માટે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નયાઘાટ, હનુમાનગઢી, તુલસી ઉદ્યાન અને બીજા ઘણા સ્થળોએ આ ડેસ્ક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે। અયોધ્યામાં આજથી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અનુષ્ઠાનની શરૂઆત થઈ ત્યારે વડોદરાથી મોકલવામાં આવેલી 108 ફૂટ લાંબી અગરબત્તી આજે અહીં પ્રગટાવવામાં આવી। શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્રના અધ્યક્ષ મહંત નૃત્ય ગોપાલદાસ મહારાજની હાજરીમાં આ અગરબત્તી પ્રગટાવવામાં આવી। પર્યાવરણને અનુકૂળ આ અગરબત્તી લગભગ 1.5 મહિના સુધી ચાલશે અને તેની સુગંધ ઘણા કિલોમીટર સુધી ફેલાશે। આ અગરબત્તી વડોદરાના વિહા ભરવાડે તૈયાર કરી છે। તેનું વજન 3610 કિલોગ્રામ છે અને તે લગભગ 3.5 ફૂટ પહોળી છે। 376 કિલોગ્રામ ગુગળ, 376 કિલો નાળિયેરના ચીપ, 190 કિલો ઘી, 1470 કિલો ગાયનું છાણ અને 420 કિલો ધૂપની લાકડીઓ મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવી છે। દેશભરમાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને અનેક આયોજનો થઈ રહ્યા છે ત્યારે સુરતમાં એક રામ ભક્તે અનોખી રીતે રામ ભક્તિ દર્શાવી છે। તેમણે અયોધ્યા અને રામ મંદિર થીમ પર પોતાની કારને શણગારી છે। ખાસ વાત તો એ છે કે આ કાર આજે સુરતથી અયોધ્યા જવા રવાના થઈ છે। સુરતના કાપડ ઉદ્યોગપતિ સિદ્ધાર્થ જોશીએ પોતાની જગુઆર કારને રામના રંગમાં રંગી છે। માનનીય શ્રી રામ મહોત્સવ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવા જઈ રહી છે 22 જાન્યુઆરીના રોજ। તે નિમિત્તે મેં મારી કાર આજ બનાવી છે અને હું આજ સુરતથી અયોધ્યા જઈ રહ્યો છું। એમાં જે મેયર સાહેબ શ્રી આવ્યા હતા આશીર્વાદ આપવા માટે, મહંત શ્રી ભાગ્યગીરી બાપુ જેમને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે એ બી બાપુ અમને આશીર્વાદ માટે આવેલા છે અને આજ પૂરા વિશ્વમાં જે ખુશી મનાવી રહી છે એ હિસાબથી મેં મારી કાર જેગવાર પૂરી થીમ અયોધ્યા થીમ પર બનાવેલી છે। જો અમે રામ અયોધ્યા જવાના છીએ અને 22 તારીખે પહોંચશું। ત્યાં યજ્ઞ છે રામભદ્રાચાર્ય જન્મદિવસ નિમિત્તે, તે યજ્ઞમાં અમે લોકો ભાગ લેવાના છીએ। તો હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ। મને આપશો રજા। નમસ્કાર।